تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ایک سوال جو ہر ایک یہودی کے ذہن میں ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ خدایا ہم ہی کیوں؟ سینکڑوں سالوں سے یہودیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جس نے بے شمار ظلم، زیادتی اور ایذا رسانی کا سامنا کیا ہے، اور سینکڑوں سالوں سے ایسا ہی چلتا آ رہا ہے۔ ہر ایک یہودی جب خدا سے دعا کرتا ہے، جب وہ آسمان کو پکارتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ خدایا کیوں؟ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ کیوں ایسا ہے کہ صرف یہودی قوم کو اتنا زیادہ ستایا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، اور اس کو اتنی ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس ایذا رسانی کا آغاز میں پرانے عہد نامے میں نہیں جا رہا، نئے عہد نامے کی بات کرتا ہوں۔ سن 68 میں تب ہوا جب کیسریا کے غیر اقوام لوگوں نے 20,000 یہودیوں کو قتل کیا، یسوع مسیح کی صلیبی موت کے صرف 38 سال کے بعد۔ اور پھر سن 70 میں، یعنی یسوع مسیح کی صلیبی موت کے 40 سال کے بعد، روم نے فیصلہ کیا کہ یہودیوں کی تمام بغاوت کو کچل دیا جائے۔ ٹائٹس ویسپیسین نام ان کا ایک جنرل تھا، اس نے یروشلیم کو گھیرے میں لیا، اور بالآخر وہ یروشلیم میں داخل ہو گیا، اور اس نے 10 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ یہ اس کا آغاز ہی تھا۔ اس کے بعد دمشقیوں نے 10,000 یہودیوں کے گلے کاٹے، اور یہ اسی دور کی بات ہے، اس کے آس پاس دور کی بات ہے۔ پھر کچھ صدیاں یہودی لوگ چھپتے چھپاتے اپنی زندگی گزارتے رہے، اور یہ مختلف قوموں میں، کیونکہ اسرائیل سے ان کو نکال دیا گیا تھا، مختلف قوموں میں، مختلف جگہوں میں، چھوٹی چھوٹی سیٹلمنٹس کے طور پر چھوٹے چھوٹے شہروں اور گاؤں میں ان کی آباد کاریاں تھیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کروسیڈز یعنی صلیبی جنگوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اب صلیبی جنگیں بیسیکلی، کیونکہ جو کرسچن ہولی پلیسز ہیں وہاں پر مسلمز کا قبضہ تھا، ٹرکس کا۔ انہوں نے فیصلہ کیا، جو یورپین کرسچنز تھے، کہ ہم اپنی جو مقدس جگہیں ہیں، جو ہولی پلیسز ہیں، ان کو آزاد کروائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے صلیبی جنگوں کا یا کروسیڈز کا آغاز کیا۔ بہت ساری 200-300 سال یہ جنگیں چلتی رہی، بہت ساری ہوئی ہیں، اور اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ ہم طاقت سے، قوت سے مسلم سے ان جگہوں کو واپس لے لیں گے۔ لیکن ان کو خوف یہ تھا کہ جب ہم ان جگہوں کو واپس لیں گے تو پھر یہودی لوگ کہیں گے کہ یہ اصل میں ہماری ہیں، تو وہ کلیم کریں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ کلیم کریں، ان کا یہاں سے صفایا کر دیا جائے۔ میں کرسچنز ان کو نہیں سمجھتا جو یہ مقصد لے کے نکلے تھے، کیونکہ وہ کرسچن تھے نہیں، نامی مسیحی لوگ تھے۔ سو بہت ظلم ہوا صلیبی جنگوں میں۔ ہوتا کیا تھا کہ یہودی آبادیوں میں یہ کرسچن لوگ جاتے تھے، اور یسوع مسیح کے نام پہ ان کو 2 آپشنز دیتے تھے۔ یہ قتل و غارت یسوع مسیح کے نام پہ ہوئی۔ ان کو 2 آپشن دیے جاتے تھے، یا تو آپ کرسچینٹی میں کنورٹ ہو جائیں اور بپتسمہ لیں، یا پھر موت کے لیے تیار رہیں۔ بہت سارے یہودی جو تھے وہ موت کو قبول کرتے تھے، اور کچھ فالسلی، یعنی صرف دکھانے کے لیے بپتسمہ لے لیتے تھے۔ اور پھر یہودی لیڈرز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دکھانے کے لیے بھی بپتسمہ نہیں لیں گے، اور وہ فیملیز جو تھے وہ خودکشی کرتے تھے۔ ایک گاؤں کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو جتنی بھی جوان لڑکیاں تھیں ان کے کپڑوں کے ساتھ پتھر باندھے اور ان کو سب کو دریا میں پھینک دیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو یہ کرسچن لوگ آ کر ہم پر ظلم کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو ویسے ہی مار دیں۔ خاندانوں نے خودکشیاں کی، اور یہ بڑا عرصہ چلتا رہا، اور یہ سب کچھ مسیح کے نام پہ کیا جا رہا۔
ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک مسیحی اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ خیر یہ ظلم و ستم جاری رہا، بہت سارے لوگوں نے خودکشیاں کی، ایون کہ اور اچھا ان پر الزام یہ لگایا جاتا تھا کہ یہ مسیحی بچوں کو قتل کرتے ہیں، اور کیونکہ اب یہ فسا قربان نہیں کر سکتے تو یہ ان کے خون سے اس بات کو یاد کرتے ہیں مسیحی بچوں کو قتل کر کے جو یہ فسا نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ایک الزام تھا یہودیوں پر۔ سٹی آف ورمز کے نام سے ایک شہر ہے جو مارٹن لوتھر کی وجہ سے بعد میں مشہور ہوا، یہاں پر یہودیوں کو نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ ان کی لاشوں کو ایک شہر کے ایک سرے سے دوسرے شہر تک رگیدا گیا۔ اس کے بعد سن 1236 میں، ابھی کروسیڈز کا ہی ٹائم تھا، 3000 یہودیوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں تلے کچلا گیا، ان کو مارا گیا۔ پھر انگلینڈ میں ایک ڈومینیکن منک تھا، یعنی ان کا ایک لیڈر تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہودیوں کو پڑھوں گا، ان کی تاریخ کو جانوں گا اور پھر ان کو کنورٹ کروں گا۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ خود یہودی ہو گیا، اور جو ڈومینیکن فرقہ تھا، جو کیتھولکس میں گروپ تھا، ان کو بہت برا لگا یہ۔ انہوں نے نہ صرف ان کے خلاف قوانین بنانے شروع کر دیے بلکہ ظلم و ستم کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ اگر انگلینڈ کی بات کریں تو یہودی لوگوں کو جب قتل کیا جاتا تھا تو ایسے بھی واقعات لکھے گئے ہیں کہ ان کی دونوں ٹانگوں پر رسیاں باندھ کر 2 گھوڑے اپوزٹ ڈائریکشن میں دوڑائے جاتے تھے تاکہ ان کے جو جسم ہیں وہ 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ اور اس کے بعد یہودی وہاں سے بھاگتے ہیں، فردر یورپ میں فرانس میں چلے جاتے ہیں۔ فرانس بھی ان کے لیے کچھ اچھا ثابت نہ ہوا، وہاں پر بھی ان کو انفیریئر سمجھا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ یورپ میں ان کو ایک بیج دیا جاتا تھا، مختلف قسم کے بیجز تھے مختلف ممالک میں، ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ یہ پہنیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ یہودی ہیں، آپ انفیریئر ہیں، آپ کمتر ہیں، آپ کسی قابل نہیں ہیں۔ اس کے بعد جب وہ فرانس سے 1 لاکھ، فلپ ایک بادشاہ تھا جس نے 1 لاکھ یہودیوں کو فرانس سے بے دخل کیا، اور الزام ان پہ یہ لگایا گیا کہ انہوں نے جو بلیک ڈیتھ تھی، یعنی جو ایک بہت بڑی تباہی، کرونا تو بڑی چھوٹی سی تباہی ہے، دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی جو وبا ہے وہ بلیک ڈیتھ کے نام سے تھی، جس میں دنیا کی 25% آبادی جو تھی وہ مر گئی تھی، اور یورپ پر اس کا بہت برا اثر ہوا تھا، تو اس کا الزام بھی یہودیوں پہ لگایا گیا۔ اس کے بعد وہ پولینڈ اور رشیا میں بھاگ جاتے ہیں، پولینڈ میں وہ پراسپر کرتے ہیں، اپنی جو عبادت گاہیں ہیں وہ قائم کرتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چلتا اور بعد میں ان پر وہاں بھی ظلم ہوتا ہے۔ رشیا میں جو ان پر ظلم ہوا، یہ ساری باتیں تاریخ کا حصہ ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ رشیا میں جو ان پر ظلم ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر وہاں سے وہ اسپین بھاگتے ہیں۔ اسپین کو تاریخی طور پر یہودیوں کی دوزخ کہا جاتا ہے۔ اسپین میں یہودیوں پر بہت زیادہ ظلم ہوئے، تھوڑا عرصہ ان کو وہاں پر سکون رہا، لیکن بعد میں ان پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا۔ سارے اکراس دی یورپ ان کو میرنوس، سوائن، سور کہا جاتا تھا، یہ ان کی عزت تھی یورپ میں۔ پھر وہ اسپین سے بھی نکالے جاتے ہیں، اور جرمنی نے بھی یہودیوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اور بہت ظلم و ستم جو تھا انہوں نے برپا کیا۔ فرانس نے بھی ایک یہودی فوجی پر غداری کا الزام لگایا، ایک یہودی پر غداری کا الزام لگایا تاکہ اگر کوئی بھی یہودی ان کی فوج میں شامل ہے تو ان سب کو اس بہانے سے نکال دیا جائے۔ لیکن پھر بھی جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو 16.5 ملین یہودی یورپ میں موجود تھے۔ 16.5 مطلب 1.65 کروڑ یہودی یورپ میں موجود تھے، اور یہ سلسلہ تھما نہیں۔ اس کے بعد ہٹلر کا زمانہ آیا اور ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی قتل کیے۔ 60 لاکھ یہودی ہٹلر نے قتل کیے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے 1948 میں وہ اپنی سیٹلمنٹ میں واپس گئے، اور آج بھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی وہ خوف میں زندگی گزارتے ہیں۔ وہ
बहुत ज्यादा पैसे अपने डिफेंस के बजट पे लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको खौफ है, हर वक्त खौफ है, जंग का खौफ, लड़ने का खौफ, लड़ाई का खौफ, हर वक्त खौफ है। सो जब एक यहूदी खुदा से सवाल करता है कि खुदाया हम ही क्यों, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? 2000 साल से जब भी कत्ल किए जाते हैं, लाखों में, हजारों में कत्ल किए जाते हैं, खौफ में है, तंगी में है, तकलीफ में है, तो आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब आज हम अपने पैसेज में देखेंगे कि क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि ना सिर्फ यहूदियों पर ये जो जुल्म सितम हो रहा है ये जारी रहेगा, बल्कि ये शिद्दत इख्तियार करेगा जब तक कि वो नहीं कहते कि जिसे हमने छेदा था उस पर वो नजर नहीं करते। हम आज के पैसेज से इसका आंसर देखेंगे। आपने मत्ती की इंजील से एक पैसेज पढ़ना है जो आपको मदद देगा समझने में। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील, उसका 21वां बाब, उसकी 23वीं आयत से। मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको रिपीट कर देता हूं कि हम खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत के ताल्लुक से सीख रहे हैं और ये उसकी जिंदगी का आखिरी हफ्ता है। बर्रा कुर्बानी के लिए यरूशलेम में आ चुका है और अब वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। यरूशलेम और उसके आसपास के इलाके यानी बैतनिया भी उनमें शामिल है। अब वो यहाँ से वापस कहीं नहीं जाएगा, अब वो जान देने के लिए आ चुका है और ये इसकी जिंदगी का आखिरी हफ्ता है। हफ्ते के रोज वो बैतनिया में आता है और बैतनिया में कहाँ आता है? लाजर के घर में। और उस वक्त उसके लिए खाना तैयार किया जाता है, लेकिन वो लाजर के घर में नहीं बल्कि शमौन कोढ़ी के घर में था। और शमौन कोढ़ी के घर में वो खाना खाते हैं। इतवार के रोज वो यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल होते हैं और उस इतवार की शाम को वो हैकल को मुलाहिजा करता है और उसके बाद सोमवार की सुबह को वो दोबारा यरूशलेम आता है और यरूशलेम आते हुए रास्ते में इंजीर के दरख्त पर लानत करता है और उसके बाद वो यरूशलेम आता है और हैकल को तमाम कारोबार से साफ कराता है, साफ करता है और उसके बाद वो वापस बैतनिया चला जाता है। मंगल की सुबह वो दोबारा यरूशलेम के लिए निकलता है और रास्ते में वो और उसके शागिर्द उस दरख्त को देखते हैं जो कि अब सूख चुका है और यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ईमान पर और खुदा पर भरोसा रखने पर, ईमान रखने पर, बड़े ईमान पर तालीम देते हैं और उसके बाद वो दोबारा यरूशलेम आते हैं। यहां तक हमने पिछली क्लासेस में डिटेल से सीख लिया है। अब वाकया क्या है? मंगल के रोज का। अब हम किस दिन में हैं? मंगल में मौजूद हैं। अब मंगल में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही हैकल है जिसको बिल्कुल पिछले दिन यीशु मसीह ने तमाम कारोबार से साफ कराया था। उनके जो चौकियां थी उनको उलट दिया था, जानवरों को निकाल दिया था, कबूतरों को वहां से उड़ा दिया था और ये सारे काम वहां पर किए थे। अब आप ये सोच सकते हैं कि हैकल में थोड़ी जगह खुली होगी, यीशु ने जगह बना ली थी और शायद ज्यादा लोग उसकी सुन पा रहे होंगे। आज के दिन यीशु मसीह ने दो काम करने। पहला काम क्या है? पहला काम है कि वो फरीसियों को आखिरी दफा तालीम देगा। पहला काम क्या है? कि वो फकीहों को, फरीसियों को और इसराइलियों को आखिरी दफा तालीम देगा। ये यीशु मसीह का आखिरी सरमन है, आखिरी पब्लिक सरमन। पब्लिकली मंगल के रोज वो आखिरी दफा लोगों से बात करेगा और उसके बाद शाम के वक्त वो किससे बात करेगा? किनसे? शागिर्दों से। सो हम इसको दो हिस्सों में देख सकते हैं कि पहले उसने इसराइलियों से और फकीहों और फरीसियों से आखिरी दफा बात की सलीबी मौत से पहले, और इसके बाद वो उनसे बात नहीं करेगा। ये उसका आखिरी सरमन था। और उसके बाद वो अपने शागिर्दों को आखिरी वक्तों के बारे में बताता है, यानी वो फिर यरूशलेम से निकलते हैं, जैतून के पहाड़ पर चले जाते हैं और खुदा यीशु मसीह उनको आखिरी वक्तों के बारे में बताता है। आज हम
देखेंगे आखिरी सरमन के बारे में कि खुदा यीशु मसीह ने आखिरी सरमन क्या दिया, और जो शागिर्दों को देने वाली तालीम है, यानी जो जैतून के पहाड़ पर दी गई तालीम है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो आज का जो हमारा मौजू है वो मंगल के दिन बनी इसराइल से और फकीहों और फरीसियों से की गई आखिरी गुफ्तगू है। अब वाकया कुछ इस तरह से है कि, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं हर दफा इस बात को रिपीट करता हूं इन वाकयात को, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो चुके होंगे या आपको ये याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। जब भी आप कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे, किसी भी वाक्य को पढ़ेंगे, तो आपको याद होगा कि यार ये कौन से दिन का वाक्य है, यीशु मसीह उस वक्त कहाँ मौजूद थे, क्या ये हैकल का है, क्या ये रास्ते का है, क्या ये बैतनिया का है। तो आपको ये सारा सीक्वेंस याद होगा। तो ये अगर याद है आपको, तो आप बड़े ही अच्छे तरीके से इसको ग्रैस्प कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं। अब यीशु मसीह हैकल में आ चुके हैं। फकीह, फरीसी, सरदार, काहिन, ये सारे लोग इकट्ठे होकर यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे क्या पूछते हैं, जो कि हमारा पैसेज का स्टार्ट है 23वीं आयत में। और जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था, तो सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है। वो इख्तियार की बात करते हैं। जब खुदा यीशु मसीह ने पहली दफा हैकल को साफ किया था, तो उन्होंने उस वक्त भी ये सवाल पूछा था कि तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है। ये इख्तियार लफ्ज पर अगर आप गौर करें तो यूनानी में इसके लिए लफ्ज है डुनामिस, जिसका मतलब है पावर, अथॉरिटी, इख्तियार। और एक लफ्ज है एक्सूजिया। एक्सूजिया का मतलब है द प्रिविलेज टू डू दैट, इस्तेहकाक, या उस इख्तियार को इस्तेमाल करने की आजादी। यानी इख्तियार तो है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का हक भी यीशु मसीह के पास मौजूद है। वो कहते हैं कि ये जो तू काम करता है, हैकल को साफ कर रहा है, बदरूहों को निकाल रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, जगह जगह तालीम दे रहा है, ये किस इख्तियार से करता है? किसने तुझे इख्तियार दिया है कि ये सब कुछ करे? अब इख्तियार की बात उन्होंने क्यों की, ये बात बहुत अहम है। यहूदियों में जो रब्बी हुआ करते थे, उनका एक रेगुलर ऑर्डिनेशन प्रोसेस था। ऑर्डिनेशन प्रोसेस से मतलब ये है, जिस तरह आज हम पास्टर साहिबान को उनका ऑर्डिनेशन करते हैं, उनको मखसूस करते हैं, वो भी रब्बियों को ऑर्डेन किया करते थे। और पहले ये इख्तियार जो उनके बड़े बड़े रब्बी थे, नामवर, उनके पास था। वो अपने शागिर्दों को मखसूस किया करते थे टू रेंडर जजमेंट्स, गिव वर्डिक्ट्स, यानी ये लोग फैसले कर सकते हैं, ये लोग टीच कर सकते हैं, ये लोग प्रीच कर सकते हैं, और ये फैसले भी दे सकते हैं। फैसले से मेरा मुराद है फतवे। तो ये मुफ्ती बनाते थे। तो ये बेसिकली उनको ऑर्डेन किया जाता था, और ये ऑर्डेन बड़े बड़े रब्बी करते थे। लेकिन क्या हुआ कि रब्बियों ने इस इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल किया। उन्होंने इस इख्तियार को रब्बियों से वापस ले लिया, और वो इख्तियार किसके पास चला गया? सदर अदालत के पास। अब सरदार काहिन के पास भी ये इख्तियार था कि वो भी मुख्तलिफ रब्बियों को ऑर्डेन कर सकता था, मखसूस कर सकता था, या किसी को नामजद कर सकता था। लेकिन उसने भी इसका गलत इस्तेमाल किया हमेशा की तरह, और उनसे भी ये इख्तियार लेकर यीशु मसीह के जमाने में ये इख्तियार सदर अदालत के पास था कि वो रब्बी मुकर्रर किया करते थे। और यीशु मसीह से वो पूछते हैं। अच्छा, इसका एक प्रोसेस भी था, यानी ऐसे ही नहीं था कि तू आज तो रब्बी। इसका एक प्रोसेस था। उनको बुलाया जाता था, एक तकरीब होती थी, कुछ गीत गाए जाते थे, कुछ कलाम में से पढ़ा जाता था। लोग एक पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से आज हम पास्टर्स को ऑर्डेन करते हैं, उसमें एक छोटी सी इबादत और तकरीब होती है, तो ये भी एक तकरीब में लोगों को ऑर्डेन किया करते थे। तो यीशु मसीह से पूछते हैं कि ताड़े ऑर्डिनेशन पेपर किथे ने, अपने कागजात बहाओ। जिस तरह ट्रैफिक पुलिस वाले कागजात मांगते हैं, ये भी यीशु मसीह से पूछते हैं कि किसने तुझे इख्तियार दिया है, अपनी सैनहेड्रिन की, सदर अदालत की अप्रूवल हमें दिखाओ कि उन्होंने तुम्हें इख्तियार दिया हो कि तू इन कामों को कर सके। और क्या यीशु मसीह को किसी से इख्तियार लेने की जरूरत थी?
यीशु मसीह ने क्या कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। सारी अथॉरिटी, सारा इख्तियार यीशु मसीह के पास है। ना यीशु मसीह ने कभी किसी से इख्तियार मांगा, ना कभी उसने किसी से मशवरा मांगा। उसने जो काम किया अपने बाप की मर्जी से किया। अब यहां पर वो यीशु मसीह के साथ चालाकी खेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यीशु मसीह बोले कि ये इख्तियार मुझे बाप से मिला है। गल कढ़ाना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने भी गल कढ़ी नहीं थी। वो चाहते थे कि अब लोग मौजूद हैं, हमें कोई इल्जाम लगाने का मौका मिले। और आप देखेंगे कि वो मुख्तलिफ सवाल पूछेंगे आगे जाके भी। वो यीशु मसीह को बार बार पूछते हैं कि तू किस इख्तियार से करता है, क्या कैसर को जजिया देना रवा है, ये काम करना ठीक है, सबसे बड़ा हुक्म को। मुख्तलिफ सवाल पूछेंगे आज के दिन ही, ताकि कहीं भी यीशु मसीह ये बोले कि मैं ये इन कामों को अपने बाप के इख्तियार से करता हूं, और वो फिर पत्थर उठा लें और सब लोगों के सामने अब उनको मौका मिल जाए, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि अब हम इसका काम तमाम करेंगे। तो वो मौके की तलाश में है। वो यीशु मसीह से कहते हैं कि अपना किस इख्तियार से करता है। उनको पहले भी पता था, वो पहले भी यीशु मसीह से ये बात पूछ चुके हैं कि किस इख्तियार से तो इन कामों को करता है। और यीशु मसीह ने पहले भी बताया था कि ये इख्तियार मुझे बाप से मिला है। अब वो यीशु मसीह के मुंह से दोबारा सुनना चाह रहे हैं, ताकि वो ऐसी बात करें और वो उनको पकड़ सकें। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, एडे सियाने नहीं तुसी, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं भी तुम्हें बता दूंगा कि मैं इनको किस इख्तियार से करता हूं। यानी सवाल का जवाब एक सवाल से, अगर मेरे सवाल का जवाब तुम दे पाओ तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मैं किस इख्तियार से करता हूं। यीशु मसीह पूछते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से। अब यूहन्ना के बपतिस्मे से मुराद यह है कि यूहन्ना की सारी तालीम, यूहन्ना का जो बपतिस्मा है इसमें उसकी सारी तालीम शामिल है, क्योंकि उसका जो बपतिस्मा था वो तौबा का बपतिस्मा था, और उसमें उसकी सारी तालीम शामिल थी कि अपने दिलों को खुदावंद यीशु मसीह की यानी मसीह की आमद के लिए तैयार करो। और ये यूहन्ना ने क्या गवाही दी थी? यूहन्ना क्या था? यीशु मसीह का ना सिर्फ मुनाद था बल्कि गवाह भी था। यीशु मसीह ने यूहन्ना को अपना गवाह कहा था कि ये मेरा गवाह है। तो यूहन्ना ने क्या गवाही दी थी यीशु मसीह को देख के? कि देखो ये है खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना ने क्या कह रखा है? कि ये मसीह है। तो अगर वो कहें कि यूहन्ना की जो बपतिस्मा है, यूहन्ना की जो तालीम है वो आसमान की तरफ से है, तो उन्हें क्या मानना पड़ेगा? फिर यूहन्ना की बात माननी पड़ेगी। और यूहन्ना ने क्या कहा था? कि यही मसीह है, यीशु की तरफ इशारा करके। और अगर वो कहें कि ये यूहन्ना का जो बपतिस्मा है ये इंसान की तरफ से था, तो वो डरते थे, क्योंकि जो फकीह और फरीसी थे ये मजहब के दीन के ठेकेदार थे। ये समझते थे कि कुछ भी मजहबी लिहाज से होगा तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे। यूहन्ना ने भी जब बपतिस्मा देना शुरू किया तो ये उससे भी जाके पूछते थे कि किधर भाई, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, हम जज करेंगे और हम फैसला देंगे कि ये काम खुदा की तरफ से है या नहीं। तो लोग समझेंगे कि ये जो मजहब के ठेकेदार बने हुए हैं इनको पता ही नहीं कि यूहन्ना का जो बपतिस्मा है या यूहन्ना की तालीम जो है ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि लोग उसको नबी जानते और मानते थे। तो उनको डर था कि हम अपनी पॉपुलैरिटी को खो देंगे, लोग समझेंगे कि यार इन्होंने पता ही नहीं लगा एक नबी आया, ये इसको इंसान की तरफ से समझते रहे। और जब सब लोग समझते हैं कि वो खुदा की तरफ से है तो इनका भी फैसला यही होना चाहिए कि वो खुदा की तरफ से है। सो वो यीशु मसीह से आके कहते हैं कि हमें नहीं पता कि किसकी तरफ से। यीशु मसीह फिर क्या जवाब देते हैं? मैं भी तुमको नहीं बताता। तुहाडे ज़हन च की चलन दिया मैनूं पता है, एडे सियाड़े ना बनो। मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। इसी पैसेज में थोड़ा आगे जाके वो जजिये के बारे में सवाल करेंगे कि क्या कैसर को जजिया देना रवा है। अगेन वही मकसद कि काश के यीशु मसीह आज फिर उस तरह की कोई बात करे कि मैं और बाप एक हैं, तो हमें सब लोगों के सामने इल्जाम लगाने का मौका मिले। वो कोई इस तरह की बात मुंह से निकाले और हम उसको पकड़ लें। लेकिन यीशु मसीह ने उसका भी बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो।
फिर सदूकी आ जाते हैं और मुर्दों की क़यामत के बारे में सवाल करते हैं। अब ये वाक़यात क्योंकि काफी ज्यादा हैं और टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि हम पूरी डिटेल में जाके इनको देखें। मैं चाहता हूं कि आप एक ओवरऑल आउटलाइन को समझें कि उस दिन हुआ क्या, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह की तालीम, उसकी जिंदगी और तालीम पर सीख रहे हैं। तो अगर सारे वाक़यात को डिटेल में देखेंगे तो 10-12 लेक्चर तो हो जाएंगे नहीं पे। सो हम सिर्फ आउटलाइन को देख रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या। सो सदूकी आके पूछते हैं क़यामत के बारे में, वो क़यामत को नहीं मानते थे और यीशु मसीह ने उनसे कहा, अच्छा सदूकी ऐसा क्यों मानते थे? सदूकी इसलिए कहते थे क्योंकि जो पहली 5 किताबें हैं, सदूकी सिर्फ उन पर ईमान रखते थे और कहते थे कि बाकी सारा पुराना अहदनामा जो है ये तफसीर है पहली 5 किताबों की। फरीसी मानते थे 5 किताबों को भी और बाकी सारी किताबों को भी, लेकिन जो सदूकी हैं ये सिर्फ पहली 5 किताबों को मानते थे और कहते थे बाकी तफसीर है, और चाहे तो मान लें चाहे तो ना मानें। और पहली 5 किताबों में जिंदगी, मौत के बाद जिंदगी का कोई जिक्र ही नहीं। सदूकी इस बात को मानते थे, इसलिए वो कहते हैं कि मौत के बाद कोई जिंदगी है ही नहीं, क्योंकि पहली 5 किताबों में इसका जिक्र नहीं है। और सारी उम्र से फरीसियों और सदूकियों की ये बहस जारी थी और फरीसी उनसे कभी जीत नहीं थे पाते, क्योंकि उनको भी जिक्र नहीं था मिलता कि मौत के बाद जिंदगी का कहीं पहली 5 किताबों में जिक्र आया हो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या उनको जवाब दिया कि लिखा है कि मैं इब्राहिम का और इसहाक का और याकूब का खुदा हूं। और पहली 5 किताबों में ही लिखा है कि वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। तो अगर ये लोग मर चुके हैं तो खुदा इनका खुदा कैसे हो सकता है? ये लोग जिंदा हैं, इसीलिए खुदा ने कहा कि मैं इब्राहिम का और इसहाक का और याकूब का खुदा हूं। क्योंकि जब खुदा ने ये बात की वो लोग मर चुके थे, उनके मरने के बाद भी ये बात जारी, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के बाद भी ये बात जारी रही। और खुदा ने जब कहा तो इसका मतलब है कि वो लोग जिंदा हैं, आसमान पर हैं। खुदा जानता है कि वो लोग कहां हैं, लेकिन वो जिंदा हैं। सो यहां पर इनका मुंह बंद होता है। यीशु मसीह ने इस रोज बनी इसराइल से गुफ्तगू की और उनके लीडर्स के साथ गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू को उसने 3 पैराबल्स में डिवाइड किया, यानी 3 तमसीलें उसने उस रोज बयान की और वो तकरीबन एक जैसी तमसीलें हैं। अब ये तमसीलें यीशु मसीह ने क्यों बयान की? इसलिए कि सारे बनी इसराइल ने अपने लीडर्स के पीछे लगकर ये फैसला किया था कि ये मसीह नहीं है। उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया था। वो उसको मिरेकल वर्कर के तौर पर जानते थे, वो समझते थे कि ये मौजज़ात करता है, ये हो सकता है खुदा की तरफ से भी हो, मुफ्त खाना भी खिलाता है, सब कुछ करता है, लेकिन ये मसीह नहीं है। और ये फैसला उन्होंने क्यों किया? क्योंकि फकीहों और फरीसियों ने इस फैसले को किया। फकीह और फरीसी इस फैसले पर पहुंचे थे कि ये मसीह नहीं है। इसी वजह से लीडर्स ने, अपने जो अवाम है उन्होंने अपने लीडर्स के पीछे लगकर ये फैसला किया कि ये मसीह नहीं है, यानी उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया था। और अब इस आखिरी सरमन में, आखिरी मैसेज में यीशु मसीह उन्हें रिजेक्ट कर देगा। ये जो डाली है ये काट डाली जाएगी और उस काटी हुई डाली की सजा आज तक उनको मिल रही है। मैं इस पर आगे भी बात करता हूं। यीशु मसीह यहां पर उनको 3 तमसीलें बताते हैं। सबसे पहले 2 बेटों की तमसीलें। अब उनको जजमेंट सुना रहे हैं, अपना फैसला सुना रहे हैं कि मेरी तरफ से अब क्या फैसला है। सो इसी फैसले की का हिस्सा है ये तीनों तमसील। सबसे पहले वो 2 बेटों की तमसील सुनाते हैं कि 2 बेटों को बाप ने कहा ताकिस्तान में काम करने के लिए। पढ़ने का वक्त नहीं है, आप खुद इन पूरे पैसेजेस को पढ़िएगा। 2 बेटों को वो कहते हैं ताकिस्तान में जाकर काम करने के लिए, और पहला बेटा क्या करता है? इनकार करता है, लेकिन बाद में चला जाता है। और दूसरा बेटा कहता है कि अच्छा जनाब, लेकिन जाता नहीं है। पहला बेटा किनको जाहिर करता है? कस्बियों को, महसूल लेने वालों को, दुनिया के गुनहगार लोगों को, कि उन्होंने बज़ाहिर खुदा को कबूल करने से इनकार किया, लेकिन जब उन्होंने तौबा की, जब उनके दिल पर चोट लगी, जब उनको एहसास हुआ, तो उन्होंने क्या कर ली? तौबा कर ली। लेकिन ये जो दूसरा बेटा है ये फकीहों, फरीसियों और इसराइल के लीडर्स को रिप्रेजेंट करता है कि वो कहते कि ठीक है,
ہم ہی مذہب کے ٹھیکیدار ہیں, ہم ہی خدا کو جانتے ہیں, ہم ہی جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. خدا کی ساری تعلیم پر نہ صرف ہم عمل کریں گے بلکہ لوگوں کو بھی کروائیں گے, لیکن نہ انہوں نے خود عمل کیا اور نہ لوگوں کو عمل کرنے دیا. سو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ برے اور زناکار لوگ وہ بعد میں آ کر بادشاہی میں شامل ہو جائیں گے اور بادشاہی کے بیٹے نکال دیے جائیں گے. جن کو بادشاہی پہلے آفر کی گئی, یسوع مسیح پہلے کن کے پاس بھیجا گیا؟ بنی اسرائیل کے پاس. اور بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. اس کو مسیح قبول کرنے سے خدا خود ان کے درمیان آیا اور انہوں نے اسے مسیح قبول کرنے سے انکار کر دیا. سو اب ان کے لیے کیا دھرا ہے؟ ایک ججمنٹ, ایک خوفناک عدالت. اس کے بعد یسوع مسیح ان کو ایک دوسری تمثیل بتاتے ہیں, اور وہ بھی پاکستان سے ہی ریلیٹڈ ہے, کہ ایک آدمی پاکستان لگاتا ہے اور وہ ان لوگوں سے جن کو اس نے پاکستان حوالے کیا ہے پھل کا مطالبہ کرتا ہے, توبہ کا, راست بازی کا پھل. لیکن پھل تو وہ اس کو دیتے نہیں, الٹا کیا کرتے ہیں, وہ اس کے نبیوں کو, اس کے بھیجے گئے لوگوں کو قتل کرتے ہیں. اور جب بیٹا خود آتا ہے, باپ بیٹے کو بھیجتا ہے کہ اس کا تو لحاظ کریں گے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ بیٹے کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ ججمنٹ بیان کرتے ہیں کہ اب کیا ہوگا, کہ خدا آئے گا اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا. ان کے لیے بھیانک سزا باقی ہے. اس کے بعد ایک اور تمثیل جو کہ بالکل اسی نیچر کی ہے. اچھا, اس تمثیل کے بارے میں جو خدا یسوع مسیح نے ایکسپلینیشن دی وہ کونے کے سرے کے پتھر کے تعلق سے ہے, کہ مسیح آتا ہے اور بنی اسرائیل اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. جو علماء ہیں, جو ان کے جو فقیہ ہیں, فریسی ہیں, جو لیڈرز ہیں, وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. اب کونے کے سرے کے پتھر کے تعلق سے بہت اہم بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ پتھروں سے عمارتیں بنائی جاتی تھی, اور جو کونے کے سرے کا پتھر تھا یہ سب سے اہم پتھر ہوا کرتا تھا, کیونکہ یہ بیس فراہم کرتا تھا. مختلف پتھر تراشے جاتے تھے اور کونے کے سرے کا پتھر سب سے عمدہ, خوبصورت اور اچھا تراشا ہوا پتھر کونے کے سرے کے پتھر کے طور پر استعمال ہوتا تھا, کیونکہ اسی کی بیس پر ساری عمارت کھڑی ہوتی تھی. وہ کتنی سیدھی ہوگی, کتنی اچھی بنے گی, کتنی ایک تسلسل میں بنے گی, وہ کونے کے سرے پہ کے پتھر پہ ڈیپینڈ کرتا تھا. تو جس پتھر کو معماروں نے رد کر دیا کہ یہ کسی لائق نہیں ہے, یہ کسی قابل نہیں ہے, اس پتھر کو خدا نے کونے کے سرے کا پتھر بنایا, سب سے اہم, سب سے پرومیننٹ جگہ دی. اور وہ پتھر کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح. یہ زبور 118 سے لی گئی بات ہے, اور خداوند یسوع مسیح نے اس کی ایکسپلینیشن کے طور پر کہا کہ تم نے تو وہ پتھر ریجیکٹ کیا ہے, لیکن اسی شخص کو خداوند مردوں میں سے خدا زندہ کرے گا اور وہ پلیس عطا کرے گا, وہ نام عطا کرے گا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہوگا. آمین. اس کے بعد ایک شادی کی ضیافت کی تمثیل, بالکل ان تین تمثیلوں میں تیسری تمثیل خدا یسوع مسیح نے بیان کی کہ جس طرح بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں. سو جب انہوں نے شادی کی ضیافت میں آنے سے انکار کیا تو خدا نے کیا کیا, ان لوگوں کو بھی ریجیکٹ کیا اور شادی کی دعوت نہیں دی. اب وہاں پر ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے کہ ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے لباس نہیں پہن رکھا تھا, تو وہ بیسیکلی وہ شخص تھا جو توبہ یافتہ نہیں تھا اور جو ظاہری طور پر خود کو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں بھی انہی میں سے ہوں, جس طرح یہودا اسکریوتی تھا جس کا دل تبدیل نہیں ہوا تھا لیکن وہ خدا کے لوگوں میں شامل تھا. تو ایسے لوگ جنہوں نے خدا کو شخصی طور پر نجات دہندہ قبول نہیں کیا, خدا ان کو نکال باہر کرے گا, کیونکہ خدا کس کو دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے, وہ ظاہری صورت پر نظر نہیں کرتا. اور اس پتھر کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اس پتھر پر گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا, اور جس پر وہ گرے گا وہ اس کو پیس ڈالے گا. اور یہ جھپٹنے کے تعلق سے ہے کہ ان لوگوں نے جو پاکستان میں بیٹھے تھے یہ سوچا کہ اب اس بیٹے کو پکڑے, مار ڈالے, قتل کر ڈالے, لیکن جو کوئی خدا یسوع مسیح کے خلاف اٹھے گا وہ مارا جائے گا اور خدا کی ججمنٹ اس پر آئے گی.
اور آخر میں جب وہ ججمنٹ میں آئے گا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا, وہ پیس ڈالے گا. سو یہ بھی خدا کی ججمنٹ کو ظاہر کرتا ہے. اب ان آخری باتوں میں جب خدا یسوع مسیح لوگوں سے اور فریسیوں سے باتیں کر رہے ہیں تو 23ویں چیپٹر میں وہ بہت ساری باتیں فریسیوں کو کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا ہی خوفناک چیپٹر ہے فریسیوں کے لیے, فقیہوں کے لیے, کیونکہ خدا یسوع مسیح ان پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے کاموں پر لعنت کرتے ہیں. اس افسوس کے 7 حصے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو. یہ کافی لمبا چیپٹر ہے, آپ اس کو پورا پڑھ لیجئے گا, میں اس کی سمری آپ کو بیان کرتا ہوں کہ تم آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو. جو جھوٹے لیڈر ہیں, جو فالس ٹیچرز ہیں, ان کی 7 خصوصیات اسی قسم کی ہوتی ہیں کہ وہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہیں, لوگوں کو جہنم کا فرزند بناتے ہیں, اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو. اگر آپ نے اس چیپٹر کو پڑھا ہے تو آپ کو ضرور یہ باتیں یاد آ رہی ہوں گی. وہ سچائی کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ کے ایک سسٹم کو فروغ دیتے ہیں. انہوں نے طریقہ کار ہی بدل دیا ہے, اور اس کے لیے خدا یسوع مسیح نے مقدس کی اور اس کے سونے کی مثال دی کہ وہ کہتے ہیں کہ مقدس دی خیر ہے لیکن جڑا سونا ہے نا وہ زیادہ قیمتی. سو انہوں نے طریقہ کار ہی الٹ کر دیا. باہر سے راست بازی, اندر سے چوری. پیالے اور رکابی کو باہر سے صاف کرتے ہیں لیکن اندر وہ لوٹ سے بھرے ہیں. وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, ڈسپشن میں رکھتے ہیں, اور وہ راست باز ہونے کا ناٹک کرتے ہیں. ان ساری باتوں کی وجہ سے خدا یسوع مسیح نے فریسیوں کو بہت زیادہ تنبیہ کا نشانہ بنایا. اب یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے اور یہی ہمارے سوال کا جواب ہے. آپ تھوڑا اٹینٹو ہو کر اس بات کو سنیے گا. آئیے ہم دیکھتے ہیں 34ویں آیت کو دیکھیں 23ویں باب کی. بتیسویں آیت سوری, لکھا ہے غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو. خدا یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ اے فقیہو, فریسیو, اے قوم کے لیڈروں, تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو. تمہارے باپ دادا نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے اور تم کہتے ہو کہ اگر ہم ہوتے تو نبیوں کو قتل نہ کرتے. اس طرح سے تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں. اور اب اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو. پیمانہ بھرنے سے کیا مراد ہے؟ پیمانے کو 3 طرح سے بائبل مقدس میں استعمال کیا گیا ہے, گناہ کے لحاظ سے, قہر کے لحاظ سے, اور سزا کے لحاظ سے. یعنی جب آپ ایک پیالے میں گناہ بھرتے جا رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ پیالہ بھر جائے گا, اور جب بھرے گا تو خدا کا قہر نازل ہوگا. اور خدا کا قہر کس صورت میں نازل ہوگا؟ سزا کی صورت میں نازل ہوگا. سو یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام تمہارے باپ دادا شروع سے کرتے آ رہے ہیں, وہ نبیوں کو قتل کرتے آ رہے ہیں, وہ اس پیالے کو بھرتے ہوئے آ رہے ہیں, اب جو رہی صحیح کسر ہے وہ تم نکال دو. وہ پیالہ بالکل بھرنے کو ہے, اور جب پیالہ بھر جائے گا تو قہر کا پیالہ انڈیلا جائے گا. تو جو اس میں تھوڑی بہت کسر بچی ہے تم اس کو بھر دو. اور بھریں گے کیسے؟ مجھے قتل کرنے سے. یعنی جب تم مجھے قتل کرو گے تو وہ پیالہ بھر جائے گا, گناہ کا وہ پیالہ, خدا کے قہر کا وہ پیالہ بھر جائے گا, اور وہ سزا کی صورت میں تم پر انڈیلا جائے گا. اور وہ پیالہ اس کے ٹھیک 38 سے 40 بعد انڈیلا جانا شروع ہوا, اور آج تک وہ پیالہ یہودیوں پر انڈیلا جا رہا ہے. وہ ظلم و ستم کے نیچے ہیں, خوف کے نیچے ہیں, قتل و غارت کا سامنا کرتے ہیں, دکھ تکلیف کا سامنا کرتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے انہیں سانپ کے بچوں کہہ کر پکارا, اور پھر ان سے یہ بھی کہا اس لیے دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں. یہ فیوچر کی بات ہے, یعنی ابھی قوم کے لیے کوئی امید نہیں ہے. بنی اسرائیل قوم کے لیے اب مزید امید باقی نہیں ہے. مسیح ان کے پاس آیا اور انہوں نے مسیح کو ریجیکٹ کر دیا. خدا کی طرف سے اب ان پر عدالت آنے والی ہے. لیکن انڈیویجول جوز,
इनफरादी तौर पर यहूदियों के पास अभी भी मौका है कि वो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि अमाल की किताब में पहले 3000 फिर बाकी कई हजार लोग शामिल हुए। बहुत सारे यहूदियों ने खुदा को कबूल किया, आज भी करते हैं। इंडिविजुअल तौर पर वो खुदा को कबूल कर सकते हैं, लेकिन एज ए नेशन उन पर जजमेंट का आना लाजिम था। सो वो खुदा आगे लिखा है, ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए, रास्तबाज हाबिल के खून से लेकर बरकिया के बेटे जकरिया के खून तक, जिसे तुमने मकदिस और कुर्बानगाह के दरमियान कत्ल किया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यह सब कुछ इस जमाने के लोगों पर आएगा। अब एक नस्ल की सजा दूसरे को कैसे मिलेगी कि तुम्हारे बाप दादा नबियों को कत्ल करते थे, यसाया को उन्होंने आरे से चीर कर 2 हिस्से किया था, इस तरह यर्मिया को कत्ल किया, जकरिया को कत्ल किया, बेशुमार नबियों को उन्होंने कत्ल किया, और अब वो यीशु मसीह को भी कत्ल करने जा रहे हैं। और इस नस्ल पर क्यों इस सब की सजा आएगी? इसलिए कि इस नस्ल के पास पिछला सारा रिकॉर्ड मौजूद है। चाहिए क्या था कि ये सारे रिकॉर्ड से सीखते और बाज आते, खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा और मसीहा और बादशाह कबूल करते। लेकिन ना उन्होंने सीखा, ना कोई सबक हासिल किया, बल्कि वो मुझे भी कत्ल करने जा रहे हैं। सो ये जो प्याला इतने अरसे से भरता आ रहा है, यही वो नस्ल है जो इस सारे कहर को, खुदा के कहर को देखेगी। खुदा यीशु मसीह फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस कर रहे हैं बनी इस्राइल पर, उनके लीडर्स पर इस फाइनल खुदा की जजमेंट को प्रोनाउंस कर रहे हैं। और उसके बाद आगे लिखा है, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। यानी खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि वो लोगों को तौबा का मौका दें। उन्होंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा करती है, मैं भी कर लूं। और 2 दफा यरूशलेम यरूशलेम कहने में उसका रहम नजर आता है, खुदा यीशु मसीह का रहम नजर आता है, अभी भी उसके दिल में रहम। और कलाम मुकद्दस में आप इस टर्म को मुख्तलिफ जगह पर यूज हुआ देखते हैं। दाऊद अपने बेटे के लिए कहता है, अबिसलूम मेरे बेटे, अबिसलूम मेरे बेटे। जब आपके दिल में रहम होता है, तरस होता है किसी के लिए। और खुदा यीशु मसीह जब साउल को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं, ए साउल, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। जब खुदा यीशु मसीह ने शमाउन को पुकारा तो क्या कहा, शमाउन शमाउन। तो 2 दफा कहने का मतलब है कि ये जुमला तरस से भरा है। खुदा का दिल अभी भी तरस से भरा है। वो कोई ऐसा खुदा नहीं जो अपने तमाम वादों से मुकर गया हो, लेकिन वो उनको क्या बता रहा है कि तुम्हारे पास मौका था, तुम्हारे पास मौका है, अब भी तुम तौबा कर सकते हो। इंडिविजुअल तौर पर, एज ए नेशन, अब उन पर जजमेंट का आना लाजिम था। अब इसके बाद वो कहते हैं, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे। अगर सिर्फ कलाम की आयत यहां तक होती कि आज के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, तो हम खुदा के वादों पे शक करते कि खुदा ने तो कहा था कि बनी इस्राइल जो है वो, उसको मैं निजात दूंगा, उसको मैं बचाऊंगा। तो यीशु मसीह ने तो कह दिया कि आज के बाद तुसी मैनू वेखोगे ही नहीं, आज के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। लेकिन यहां पर यह आयत खत्म नहीं होती। इसके आगे क्या लिखा है, आज के बाद मुझे फिर हरगिज ना देखोगे, जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फ्यूचर में इस्राइल के लिए उम्मीद बाकी है। यानी जब वो कहेंगे मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, जब वो उसको याद करेंगे जिसे उन्होंने छेदा था कि हमने क्या बड़ी गलती कर ली, जब वो तौबा करेंगे, जब खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा और मसीह कबूल करेंगे, तब उनके पास मौका होगा कि वो वापस आ सकते हैं। लेकिन अभी उनके पास मौका नहीं, इसके बगैर नहीं। जब तक वो इस बात को कबूल नहीं करते, ये सजा जारी रहेगी। ये आखिरी सरमन था जो खुदा यीशु मसीह ने उस दिन पब्लिक को दिया, यानी पब्लिकली लोगों को दिया। इसके बाद वो अपने शागिर्दों के साथ अलहदा चले जाते हैं और उनसे बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन पब्लिकली ये आखिरी बात थी जो उन्होंने
کی کہ تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے. اب یہاں پر وہ رونقیں نہیں ہوں گی جو خدا کے گھر میں اس کے شہر میں ہونی چاہیے. اور جب بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی میسج پریچ کیا جاتا ہے, جب بھی کوئی آپ کو پیغام دیا جاتا ہے, تو اس کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ آپ توبہ کریں, یعنی اس ہر سنائے گئے کلام میں دو باتیں ہوتی ہیں. میں آپ سے کلام کی بات کر رہا ہوں, اس میں بھی دو باتیں ہیں. کوئی بھی آپ کو کلام سنائے گا تو اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات کہ آپ پر رحم کیا جائے, خدا کی طرف سے آپ پر رحم کیا جائے, آپ اس کلام کو سنیں, توبہ کریں, یسوع مسیح کی طرف رجوع لائے اور آپ پر رحم کیا جائے گا. لیکن دوسری بات جو اسی میں مضمر ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خدا کی ججمنٹ آپ کے انتظار میں ہے. انفیکٹ خدا کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا. یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ توبہ کریں, رجوع لائیں, ایمان لائیں اور نجات پائیں. اسرائیل کی ہلاکت سے بھی خدا خوش نہیں تھا, اسی لیے وہ یروشلم کے پاس آ کر روتا ہے, افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ ان کے لیڈرز نے, اس قوم کی حرکتوں نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا ہے. اگر آج آپ لوگ بھی توبہ نہیں کریں گے تو سیم پرنسپل آپ پر بھی اپلائی ہوگا. اگر آپ بھی خدا یسوع مسیح کو شخصی طور پر نجات دہندہ قبول نہیں کریں گے, اس کے پاس نہیں آئیں گے, کلام کو نہیں سنیں گے, نہیں مانیں گے, اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کریں گے, اور وہ پھل جو وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے اپنی زندگیوں میں ظاہر نہیں کریں گے, تو وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا اور ہو رہا ہے. خدا ہم آپ سب کو برکت دے.